So that's what they are suggesting you here. The first point what you have to remember today's session is that எப்பவுமே நம்ம சின்னதா விஷயம் எழுதலை அப்படின்னா கூட ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக நம்ம கண்டிப்பா செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படிங்கிறத தான் they are saying it by the word here. No experience is going to get ever wasted here. எல்லாமே ஒரு மீனிங்கோட ஒரு தேவைக்காக மட்டுமே செய்றோம் அப்படிங்கிறத they are indicating by the words here. Okay, is that clear for everyone? Is my audio and video எல்லாமே clear-ஆ இருக்கு இல்லையா? Do you guys have any issues or anything? Yes, Hema, good morning to you. Aarti, good morning to you here. Mani Venu, good morning to you. Yes, may I know like ஏதாவது audio video ஏதாவது issues இருக்கா or everything is clear? Yes, ma'am. Okay, which means like everything is clear for everyone. Okay, then let me continue with the session here. So next one, நம்மளுடைய quiz of the day. What is the meaning of the word horrendous? Horrendous அப்படிங்கிற வேர்டோட மீனிங் என்ன? Yes, can you suggest me what's the meaning of the word? For horrendous அப்படிங்கிற வேர்டோட மீனிங் என்ன? What's the meaning of the word horrendous? Horrendousங்கிற வேர்டோட exact meaning? It's nothing but we can simply say that horrendous அப்படிங்கிற வேர்டோட மீனிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப dreadful அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, வெரி டேஞ்சரஸ் அப்படின்னு சொல்றது தான் horrendousங்கிற வேர்டோட எக்ஸாக்ட் மீனிங் here. ஸோ டேஞ்சரஸ்ங்கிற வேர்டுக்கு we have to choose your answer. டேஞ்சரஸ்க்கு இன்னொரு ஃபார்ம் ஆஃப் வேர்ட் நம்ம எடுக்கணும்னா the one and only word we can consider is dreadful. So dreadful is the right answer for this particular question here. Guys, can you get my writings whatever I'm showing it? Okay, so dreadful is the right answer here. I hope so. This pen is not working today here. I'm not sure about what is an issue. Just give me a second. I'll make that correction here. Okay, one second, one second.
Guys, am I audible to everyone right now? என்னோட வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கு இல்லையா? You guys have any issues or anything? என்னோட வாய்ஸ் ரொம்ப கிளியரா இருக்கா இல்லையா? Just let me know it because a little bit problem occur ஆயிருக்கு. I just want to know what is an issue here. Okay, fine. I hope so. எல்லாமே இப்போ கிளியரா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏதாவது issues இருக்கு அப்படின்னா just again let me know it. Revant, it is not buffering as I said. Little bit system problem ஆயிருச்சு. So I have again started with that here. No issues. So as I said, இந்த questionக்கான answer என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is dreadful. Dreadful is the right answer for this particular question here. So horrendous is nothing but dreadful. Dreadful is a perfect answer. Okay. And now coming with our today's editorial words. இன்னையோட words பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி மறக்காம ஒரு சின்ன like and do share the video to your friends here. And please subscribe பண்ணாதவங்க சேனலை subscribe பண்ணிக்கோங்க. Okay. And now coming with our today's words. இன்னையோட wordsக்கு முன்னாடி எப்பவுமே நம்ம revision பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அந்த revision உடைய முதல் word இன்னைக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா normalcy. Can you say what is the meaning of the word normalcy? Yes guys, normalcyங்கிற word ஓட meaning என்ன? Normalcy அப்படிங்கிற word exact meaning. Anyone can let me know what's the meaning of the word normalcy? Normalcy அப்படிங்கிற வேர்டோட ஒரே ஒரு மீனிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நார்மலாக இருக்காது. பீயிங் வெரி வெரி நார்மல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த நார்மல் ஸ்டேஜ் தான் they used to say by the word normalcy. ஸோ எது நடந்தாலும் ரொம்ப கேஷுவலாக ரொம்ப கூலாக ரொம்ப நார்மலாக ஹேண்டில் பண்ணுறது தான் நார்மலசி அப்படிங்கிற வேர்டோட மீனிங் இயர். அண்ட் சிமிலர்லி உங்களுக்கான குரூப் டி மேட்சுக்கு மேக்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் ரெண்டுத்துக்கான குவிக் ரிவிஷன் கிளாஸ் February 23rd ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இஃப் யூ கைஸ் ஆர் willing to join it, என்னோட கோட் Y205 மறக்காம யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. Okay. So answer of this question is going to be being normal. Coming with our next one, spurring. What's the meaning of the word spurring? Spurring word meaning என்ன? What's the meaning of the word spurring? Spurring அப்படிங்கிற word meaning spur. Spurங்கிற word meaning, exact meaning. Can anyone let me know what's the meaning of the word spur? Spur is nothing but it is like an encouragement or urge. இதுவும் நம்ம நேத்து தான் நம்ம பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன். Even encouragement urgeங்கிறதுனால we can say like enhancing the power. ஒரு power வந்து enhance பண்றாங்க அல்லது தூண்டி விடுதல் அப்படிங்கிறதுக்காக provoke நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம், which also will be right. Or we can say the word like stimulate அப்படினும் சொல்லலாம், which is also the meaning of the word spurring. So spurring is nothing but encouragement or urge or stimulate or provoke will be the right answer for the words here. And coming with the next word, resilience. Yes, what's the answer for the word resilience? Resilience in word meaning enna? What is the exact answer for the word resilience? Resilience is nothing but recover quickly from difficulties. ஒரு difficultiesல இருந்து ஃபாஸ்டா ரெக்கவர் ஆகி வெளிவரது அப்படிங்கிறது தான் we can say by the word resilience. So resilience அப்படிங்கிற வேர்டோட ஒரே மீனிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா recover quickly from difficulties. difficultiesல இருந்து சீக்கிரமா வெளிவருதல் அப்படின்னு சொல்றது தான் resilienceங்கிற வேர்டோட exact meaning here. Okay. Coming with the next word, fragile. Fragile அப்படிங்கிற வேர்டுக்கு நான் மீனிங் சொல்ல வேண்டியதே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன், எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும். இட் இஸ் நத்திங் பட் பிரேக்கபிள் ஆர் வீக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ரொம்ப வீக்காக இருக்காங்க, ஈஸியாக உடையக்கூடியது அப்படிங்கிறது தான் ஃப்ரெகைலுங்கிற வேர்டோட எக்ஸாக்ட் மீனிங் ஹியர். And coming with the last of revision words here, expeditious. Expeditious அப்படிங்கிற வேர்ட் வந்து நான் இதுக்கு க்ளூவும் கொடுத்துருந்தேன். expedition அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. expert அப்படின்னாலே என்னன்னா expert அப்படிங்கிற வேர்டோட மீனிங், which means like ரொம்பவும் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருப்பாங்க, எல்லா விஷயத்தையும் ரொம்ப தெளிவாக ஒரு சாதுரியமாக ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அந்த எஃபிஷியன்சி தான். done with speed and efficiency will be called as expeditious. ஸோ எக்ஸ்பீடியஸ் அப்படிங்கிற வேர்டுக்கான ஒரே ஒரு சொல்யூஷன், ஒரே ஒரு மீனிங் வந்து ஸ்பீட் அண்ட் அக்யூரசி அல்லது ஸ்பீட் அண்ட் அக்யூரசி அப்படிங்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரே ஆன்சர்.
Okay, so expeditious is nothing but done with speed as well as efficiency will be the perfect answer for this particular question. Fine. Now, moving on with our today's editorial words. Our first word என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா emerged from the woods. Emerged from the woods அப்படிங்கிற வேர்டோட மீனிங் என்ன? ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வுட்ஸுக்குள்ளே இருந்து வெளியே வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வுட்ஸ்குள்ளே இருந்து வெளியே வந்திருக்காங்க அப்படின்னா என்ன? விச் மீன்ஸ் லைக் ஒரு மிகப்பெரிய காடுக்குள்ளே இருந்து the person have been coming out here. ஓகே, ஸோ காட்டுக்குள்ளே இருந்து வெளியே வந்திருக்காங்க அப்படின்னா என்னன்னா நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் இது எல்லாத்துல இருந்தும் வெளிவந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா we can simply say it is an idiom meaning is coming out from lot of difficulties. அப்படின்னா என்னன்னா வுட்ஸ்லேருந்து வெளியில் வராது, அதாவது ஒரு ஃபாரஸ்ட்லேருந்து வெளியில் வர மாதிரி சொல்லக்கூடிய வேர்ட் which is nothing but out of difficulties is a perfect answer. And coming with the next word tenuous. Tenuous அப்படின்னா என்னன்னா ரொம்ப கம்மியான ஸ்ட்ரென்த் இருக்கிறது, ரொம்ப கம்மி, வீக் அப்படின்னு கூட சிம்பிளாக சொல்லலாம். we don't have too much strength here, I'm completely weak. or இந்த ஸ்ட்ரென்த் அந்த இது tenuous மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா weakest மெட்டீரியல் இருக்கிறதுல ஈஸியாக உடையக்கூடிய மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Okay, tenuous is nothing but we can say like it is nothing but it's completely weak, or we can say like having very little strength அப்படினும் சொல்லலாம். And next word feeble. Feeble is also similarity to the word like weak சொல்லுவாங்க அல்லது covered action அப்படினும் சொல்லுவாங்க. ரொம்பவும் coveredlyயா இருக்காங்க, ரொம்ப covered personா இருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அந்த covered person அப்படிங்கறத தான் they used to say by the word here. or we can say ரொம்ப வீக்கான person. வீக்கா இருக்கிறவங்க தான் அதிகபட்சம் coveredlyயா இருப்பாங்க. அவங்களோட கேரக்டர்லயோ ஸ்ட்ரென்த்லயோ ஒரு ஸ்ட்ராங்னஸ் எதுவுமே இருக்காது. அந்த ஸ்ட்ராங்னஸ் இல்லாததை they used to say. we can say like அந்த ஸ்ட்ராங்னஸ் அப்படிங்கிறது அதாவது ஸ்ட்ரென்த் இல்லை எதுலன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம், ஆர் பிகாஸ் ஆஃப் த கேரக்டர் ஆர் ஆட்டிடியூட். இது எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரே வேர்ட் ஃபீபிள். ஸோ ஃபீபிள் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லலாம், ஃபீபிள் பர்சன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஃபீபிள் பர்சன் அப்படின்னா என்னன்னா வீக் இன் கேரக்டர் அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங் இனஃப் இல்லைன்னு சொல்றது ஃபீபிள். And next word semblance. Semblance is nothing but appearance. இந்த வேர்டை வந்து நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. semblance அப்படிங்கிற வேர்டு எப்போ பார்த்தீங்கன்னாலும் அது கூடவே நார்மலசி அப்படிங்கிறதும் வரும். அதாவது appear to be normal, பார்க்கறதுக்கு நார்மலாக இருக்க மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது தான் semblance of normalcyங்கிற வேர்டோட one and only meaning. That's what appearance of being normal, நார்மலாக இருக்க மாதிரி appear ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க. And next word bulwark. Bulwark is nothing but ரொம்பவும் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான சப்போர்ட். புல் எப்பவுமே வந்து ஒரு சப்போர்ட் தான் கொடுக்குமே தவிர இட் வில் நெவர் மேக் த பர்சன் டு கெட் டீவியேட்டட் ஹியர். அதனால தான் புல்வாக் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரே ஒரு கீவேர்ட் அ ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட் ஹியர். ஸோ டெனுவஸ்க்கு ஸ்ட்ரைட் ஆப்போசிட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். அதில் வீக்காக இருப்பாங்க, இதில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட்டாக இருக்கிறது தான் தே யூஸ் டு சே பை த வேர்ட் புல்வாக் ஹியர். ஓகே, coming with the next one timulate. Timulateங்கிற வேர்டோட one and only meaning என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா a turmoil or confusion. It is not confusion, it is confusion. There is a spelling mistake with that it seems. Okay, it is confusion. Timulate அப்படிங்கிற வேர்டோட மீனிங் என்னன்னா turmoil or confusion. ஒரு சின்ன தடுமாற்றம், ஒரு சின்ன டவுட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, லைக் ambiguous மாதிரி. ambiguous situation, which means it is a turmoil situation, ரொம்ப டவுட்டா இருக்கக்கூடிய situation. perplexed situation அப்படினும் சொல்லலாம். perplexed இதுவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டவுட். ஸோ எந்த ஸ்டெப் எடுக்கணும் எந்த மாதிரி எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத தெரியாம ஒரு கன்ஃபியூஷன்ல இருக்கிறது தான் வந்து they used to say by the word tumulate or turmoil. And coming with the next word here, yes, we can take Reventh. bulwark அப்படிங்கிறத defensive அப்படினும் சொல்லலாம். That's what ஒரு சப்போர்ட் கொடுக்கறது, ஒரு ரொம்ப மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட் கொடுக்கறது தான் they used to say by bulwark here. அது வாலாவே இருந்தாலும் அதுவும் ஒரு சைட் here. And coming with the next word, so skill plus continuous or quick, இது ரெண்டுமே வந்து deft அப்படிங்கிற வேர்ட். it is not define கொடுத்திருந்தாங்கன்னா தான் அது challenge. Okay, this is challenge.
ஆனால் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது டெஃப்ட். டெஃப்ட்லி அப்படின்னு வரும்போது ஸ்கில்ஃபுல்லி அண்ட் குவிக் அண்ட் மூமெண்ட் ஹியர், ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட். எகெயின் திஸ் ஆல்சோ கேன் பி கன்சிடர்ட் லைக் எக்ஸ்பீடியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். எக்ஸ்பீடிட்டியர்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்டோட இன்னொரு மீனிங் தான் டெஃப்ட்லி அப்படின்னு சொல்லலாம். எக்ஸ்பீடிட்டியர்ஸும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெரி ஸ்கில்ட் அண்ட் ஸ்பீட், அதே மாதிரி தான் டெஃப்ட்லியும் ஸ்கில் அண்ட் ஸ்பீட். And now coming with the next one, repudiated. Repudiated is nothing but rejected. இதுமே இது எனக்கு தேவைப்படாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிஜெக்ட் பண்றது அல்லது டினை பண்றது அப்படிங்கிறது தான் repudiated அப்படிங்கிற வேர்டோட எக்ஸாக்ட் மீனிங். And coming with the next word, acrimonious. Acrimony அப்படிங்கிற வேர்டை நீங்க கண்டிப்பா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, which is more anger. Angriness ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறது. Acrimonious stage, which means like angry stage அப்படின்னு சொல்றது. Similarly, angriness சொல்லலாம், ரொம்ப bitter அப்படின்னு சொல்லலாம். bitter situation கசப்பான situation அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, கசப்பான சில விஷயங்கள், கசப்பான words அப்படின்னு சொல்றது தான் acrimonious சொல்றது. That's what they used to say by the word angriness. And the last and final word is embers. Embers அப்படிங்கிறது ஒரு hot கோல். கோல் அப்படின்னா என்ன, அந்த கரிக்கட்டை நம்ம தமிழில் சொல்லுவோம் இல்லையா. இப்போ ஒரு லைக் ஒரு வுட்ஸ் எடுக்கிறீங்க, அந்த வுட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து எரிக்கிறோம். அதை எரிச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது அந்த நெருப்பு உண்டாகும் இல்லையா, அந்த நெருப்பு தன்மையை தான் வந்து எம்பர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப ஹாட்டான கோல் which was burning, it was burning right now அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கோலை தான் வந்து they used to say by embers. Okay, so embers again repeated here, hot coal. கோல்ங்கிறது we guys know அந்த மரத்துல இருந்து உருவாகக்கூடிய நெருப்பு. That's what they used to say by the word embers here. Okay, these are the today's editorial session words here. And similarly, இன்னையோட டாபிக் நம்ம பார்க்க போறதுக்கு முன்னாடி again I'm repeating, உங்களுக்கான TNPSC-க்கான லேப் அசிஸ்டன்ட் பேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சிமிலர்லி டிஎன்பிஎஸ்சி ப்ரைம் டெஸ்ட் பேக் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ரைம் டெஸ்ட் பேக்கில் அடிஷ்னல் என்னன்னா 24 months வேலிடிட்டி வேறு இருக்குது. ப்ளஸ் உங்கள் குரூப் 2 2A பேட்சஸும் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. இது எல்லா பேக்குமே நம்ம ஒட்டு மொத்தமாக வாங்கணும் அப்படின்னா go for TN மெகா பேக். சிம்பிள், ஒன் வேர்ட், TN மெகா பேக் நீங்கள் பை பண்ணிக்கோங்க. ஆவரேஜாக இன்னைக்கு ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4500 இருந்து 5000 rupeesக்குள்ள தான் இருக்கும். ஸோ இந்த ஒரு பேக் வாங்கிட்டீங்கன்னா 12 months வேலிடிட்டி, மைட் பி இன்னும் 12 monthsக்கான டபுள் வேலிடிட்டி ஆஃபர் இருக்க சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ செக் ஃபார் டபுள் வேலிடிட்டி ஆஃபர். அப்படி இல்லைன்னா ஆஃபர் ஹாஸ் பீன் ஓவர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் இந்த ஆஃபர் கெட் பண்ணுறதுக்கு என்னோட கோட் Y205 மறக்காம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. Okay, coming with our today's reading part here. இன்னியோட டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக் டு த ஃபியூச்சர். திரும்பவும் நம்மளோட ஃபியூச்சருக்கு ரிட்டர்ன் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே எடுத்திருக்காங்க. வாட் வாஸ் தட் அப்படின்றத பார்க்கலாம். தி எக்கானமி மே ஹாவ் எமர்ஜ்டு ஃப்ரம் த வுட்ஸ் பட் சேலஞ்சஸ் லூம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எக்கானமி வந்து மிகப்பெரிய டிஃபிகல்ட்டி, எமர்ஜ் ஃப்ரம் த வுட்ஸ் அப்படின்னா என்ன, ஒரு டிஃபிகல்ட்டியிலிருந்து வெளியே வந்திருக்கு. ஆனால் இட் சேலஞ்சஸ் த லூம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லூமிங் மெஷின், அதாவது இந்த சில்க் த்ரெட்டு ட்ரெஸ் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் மேக் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெஷின் இருக்கு இல்லையா, அந்த மெஷினை தான் லூமிங் மெஷின்னு சொல்லுவாங்க. தட்ஸ் வாட் சேலஞ்சஸ் லூம், விச் மீன்ஸ் சேலஞ்சஸ் certain parts here, சில பார்ட்ஸை மட்டும் சேலஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. and which is the subject and verb in the statement? Yes, which is the subject and which is the verb? Guess it. ஏன்னா நம்மளோட மெயின் பார்ட்டே வந்து எது சப்ஜெக்ட் எது verb அப்படின்னு கெஸ் பண்ணக்கூடிய ஒர்க் தான். ஸோ இதில் எக்கானமி பிகம்ஸ் ஆஸ் யோர் சப்ஜெக்ட், மே ஹாவ் எமர்ஜ்டுங்கிறது verb. இந்த மே அப்படிங்கிற மாதிரி மாடல் ஆக்சிலரி verb கொடுத்தாங்கன்னா அதில் சிங்குலர் ப்ளூரல் செக் பண்ணாதீங்க. எப்போவுமே அதனோட ஸ்ட்ரக்சர் மே ப்ளஸ் ஹாவ் ப்ளஸ் V3 அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கும். ஆர் இட் வில் பி மே ப்ளஸ் V1. இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சரில் ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ டோன்ட் செக் ஃபார் சப்ஜெக்ட் verb agreement in this particular part here. Okay, coming with our today's lines here. என்னோட முதல் லைன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, after 2 quarters of a sharp contraction, India's economy is your subject, is estimated as a verb to have rebounded out of a technical recession. அதாவது என்னன்னா டெக்னிக்கலாக ரெசெஷன்ல இருந்து ஒரு ரெக்கார்ட் ஃபீபிள் growth வந்து அக்கறாயிருக்கு. ஸோ ஃபீபிள் வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் த வேர்ட் ஃபீபிள்? ஒரு வீக்கான growth வந்து இப்போதைக்கு தற்காலிகமாக அக்கறாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ தட்ஸ் வாட் they are saying, like feeble growth has been taken out in October to December 2020 period.
அதாவது 2 quarters அப்படின்னா என்ன, நம்மளோட லாஸ்ட் ஐ திங்க் இட் இஸ் ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் மார்ச் மந்த் இல்லையா, மார்ச் மந்த்ல ஸ்டார்ட் ஆனது. மார்ச் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல்லேருந்து ஜூன் ஒரு குவார்டர், ஜூன்லேருந்து அக்டோபர் ஒரு குவார்டர். ஸோ இந்த 2 குவார்டர் ஆஃப் கான்ட்ராக்ஷன் ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு வீக்கான ஒரு growth வந்து அக்டோபர்லேருந்து டிசம்பர் பீரியட்ல கிடைச்சிருக்கு. எவ்வளோ growthன்னு பார்த்தீங்கன்னா GDP has raised by 0.4% and GVA has raised by 1%. இந்த அளவுக்கு ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுல ஒரே ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு verb மட்டும்தான் இருக்கு. Remaining is not your verb and subject here. And coming with the next one, the overall numbers is your subject. Numbers வந்து plural formல இருக்கு. So will be followed by plural verb. Numbers are not surprising just as the short notice pandemic lockdown year. இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சர்ப்ரைஸ் கிடையாது. இது பார்க்கறதுக்கு ஒரு சின்ன நோட்டீஸ் மாதிரி தான். பேண்டமிக் வந்து அதாவது லைக் ஒரு லாக்டவுன்ல இருந்து நம்ம வெளியே வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சின்ன உதாரணம், ஒரு சின்ன ஷோகேஸ், ஒரு சின்ன ஷோ அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. and the subsequent case surge is your subject. took அப்படிங்கிறது verb. the wind out of mobility and economic activity. ஸோ இப்போதைக்கு நம்மளோட புயல் அடிச்சிட்டு இருந்த எல்லா விஷயத்தையும் கொஞ்சம் வெளியே எடுத்திருக்காங்க, வெளியே வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் half ஆஃப் த ஃபிஸ்கல் இயர், இந்த ஃபிஸ்கல் இயரோடைய முதல் ஹாஃப்ல கொஞ்சம் நம்ம வெளியே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. தி unlocking phase that was largely complete by late September brought back a semblance of normalcy. அதாவது இந்த நார்மலுக்கு சிச்சுவேஷன் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம செப்டம்பர் மந்த்ல வந்து லாக்டவுன் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வெளியில வந்தப்போ ஃபீல் ஆயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. தட் இஸ் வாட் they are saying appear to be normal in the stage here with pent up and festival demand spending and helping reboot production lines here. So spurring அப்படிங்கிறது again வந்து encouragement urge பண்ணிருக்கு. திரும்பவும் எல்லாமே வந்து அவங்களோட ப்ரொடக்ஷன் லைன்ஸை வந்து ரீபூட் பண்ணுறதுக்கு, எல்லாரும் வழக்கம் போல கடைக்கு போய் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி எல்லா ஒர்க்ஸுமே ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தட்ஸ் வாட் ஹியர். இதில் சப்ஜெக்ட் அண்ட் வேர்ப் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா this is one subject here and we have this is one subject and again verb. இதுக்கு அடுத்தது the unlocking phase is the subject and was அப்படிங்கிறது verb in the statement here. இதை தவிர we don't have any verbs in the statement. And coming with the next one, agriculture remind. இதுல வந்து agriculture becomes a subject, remindங்கிறது becomes a verb. The resilient bulwark, அதாவது என்னன்னா இன்னமும் நமக்கு அதுதான் ஒரு மிகப்பெரிய strongest support அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ bulwark அப்படின்னா என்ன, strongest support. இந்த third quarter as well, எப்படி first quarter second quarterல agriculture help பண்ணுச்சோ அதே மாதிரி third quarterலையும் அதை தான் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்குன்னு சொல்றாங்க. With form GVA rising by 3.9% after being the sole sector to clock growth in preceding 2 quarters here. So agriculture மட்டும் சோலோவா தனியா அதனுடைய growth-ஐ காமிச்சிட்டு இருக்கு நம்மளோட எக்கானமிக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுவும் முன்னாடி இருந்த 2 குவார்ட்டர்ஸ் மாதிரி இந்த குவார்ட்டர்லயும் agriculture leads அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. Coming with the next line here, manufacturing and construction, இதுதான் 2 கம்பெனி resurfaced. resurfaced அப்படின்னா என்னன்னா திரும்பவும் ஒரு பிளேஸுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க verb. and this is your subject. from a collapse to expand 1.2% and 6%. manufacturingல 1.2% collapse ஆயிருந்தது, constructionல 6% வந்து திரும்பவும் ரிட்டர்ன் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. both these sectors, இந்த 2 sectors-மே which is again your subject, had been under stress. இவங்க ரெண்டுமே வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்துச்சு even before pandemic, posting contraction starting from the second and third quarters of 2019 and 2020. அதாவது என்னன்னா 2019ல இருந்து 2020க்கு தேவையான நிறைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், நிறைய பார்ட்ஸ் வந்து பெண்டிங்ல இருக்கு, நிறைய விஷயங்கள் செய்ய முடியாம இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. despite இருந்தாலும் the center's push on government spending, public administration, defense and other services contracted 1.5 last quarter. ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஓரளவுக்கு ஜாயின் ஆனதுனால ஒரு 1.5% அவங்களால ஈடுகட்ட முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. however whatever happens here, investment demand subject is estimated verb to have rebounded with fixed capital. என்னதான் இருந்தாலும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல நம்ம போடக்கூடிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிமாண்ட் வந்து இன்னும் ஹை லெவல்ல தான் இருக்கு. யாருமே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட ரெடியா இல்ல, யாரும் தயாரா இல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க. formation posting positive momentum after several quarters
driven perhaps by public spending. Most worryingly, retail, trade, hotels, transport and communication contracted by 7.7%. ஸோ இதுதான் இப்போதைக்கு நம்மளுடைய கண்ட்ரியோட மிகப்பெரிய நிலைமை அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். இந்த நிலைமை தான் நம்மளோட எக்கானமி கூட. இதுல இருந்து வெளியில வரணும். எகெயின் நம்மளோட ஃபியூச்சருக்கு லீட் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லலாமே தவிர நாட் அப் டு த மார்க் ஹியர். ஸோ அப் டு த மார்க் போகிறதுக்கு ஸ்டில் வி ஹாவ் லாட் ஆஃப் டைம் அண்ட் லாட் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ், லாட் ஆஃப் எஃபர்ட்ஸ் இஸ் தேர் அப்படிங்கிறத they are saying by the particular lines and particular paragraph here. So இதே மாதிரி ரிமைனிங் பேராகிராஃபும் ரீட் பண்ணி எதெல்லாம் சப்ஜெக்ட் எதெல்லாம் வேர்ப் அப்படிங்கிறத கரெக்டாக கெஸ் பண்ணுங்க. If you have any issues with that, let me know and I'll help you out with that here. Okay, thank you guys, bye bye, meet you in the next